Have you ever wondered what it would take to become an elite software developer in just 40 days? Well, today we're going to break down an insane training program that promises to do exactly that. And let me tell you, this is no ordinary coding boot camp. This thing is a high-intensity sprint designed to push people to their absolute breaking point. Right from the jump, the program lead, Vanille, lays it all out. This is a high-stakes program. There was no sugarcoating it. The pressure is on from day one, and the only goal is total mastery. So how on earth do they pull this off? 40 days, that's it. That is the entire window these students have to go from being pretty good to being an absolute expert. Just think about that. The amount of information you'd have to absorb, there's just zero room for falling behind. And everything, every single lecture, every late-night coding session, it all funnels down to this one moment. A single 3.5-hour coding assessment. That's the finish line. That's the whole ballgame. So who is the brain behind this whole operation? You know, to really get a program this intense, you have to understand the person who designed it. So, this is Vanille. We're talking about a guy with 15 years in the trenches, training developers for giants like Renault Nissan. And he's not some distant manager, okay? He's so hands-on that he personally reviews every single application for the trainers. He's building his dream team piece by piece. That's commitment. All right, let's get into the nitty-gritty, the blueprint. How do you take someone and forge them into an expert in just over a month? Well, you need a path, a really, really well-thought-out path. And it all starts right here with the foundation. You can't build a skyscraper on sand, right? So stage one is all about drilling the fundamentals of Java, the syntax, the logic, until it's second nature. This is the bedrock for everything else. Okay, once the foundation is set, it's time to start building the toolbox. Students start loading up on essential data structures. Think of things like linked lists, stacks, and queues. These are the workhorses of coding. They're the basic tools you need to organize information effectively. Now, with those basics down cold, the program throws them right into the deep end. We're talking advanced structures like trees, graphs, and tries. And look, these aren't just for showing off. These are the specialized tools you need to solve really complex real-world problems. You know, stuff that basic structures just can't handle. And this is where it all clicks. See, it's one thing to have a toolbox full of fancy tools. It's another thing entirely to be a master craftsman who knows exactly which tool to use and when. This final stage is all about learning those powerful strategies, the algorithms, that turn clunky code into something truly elegant and fast. But you have to ask yourself, who can possibly teach this stuff at this pace? You don't just need someone who knows the material. You need a special kind of expert, someone who truly lives it. And this slide just nails the difference. The program isn't looking for lecturers. They're looking for practitioners. It's like the difference between someone who can read you the blueprint for a car engine versus a master mechanic who can build that engine right in front of you while the clock is ticking. So yeah, these trainers are the real deal. They are battle-tested. I mean, can you imagine delivering 4 straight hours of high-impact, super dense material every single day? And that's after they've already passed a tough technical exam that's graded by a university dean. That's the caliber of person leading these classes. So everything we've talked about, the visionary leader, that killer blueprint, the elite trainers, it's all been building to one thing, the final boss battle. This is the test that separates the great from the truly elite. And don't think for a second you can gain this test. It's administered on a completely locked down platform. No Google, no notes, no outside help. It is just you, the problem, and whatever is in your head. It's a pure test of skill. The first monster they have to face is dynamic programming. The best way to think about it is like you're solving a massive puzzle by figuring out all the small repeating patterns first, so you only have to solve them once. It's incredibly powerful, but it's also famous for being mind-bendingly difficult to master. Next up, graphs. You actually use these every day without thinking about it.
When your GPS finds the fastest route, or when a social network shows you friends of friends, that's all graph theory. Being able to navigate these complex webs of connections is an absolutely essential skill for a top-level developer. And the final challenge is tries. You know when you start typing on your phone and it instantly suggests the word you're thinking of? That's the magic of a try. It's a super specialized structure built for insane speed with text, and being able to implement one shows a really deep level of understanding. So there it is, a 40-day coding gauntlet. It's an incredible mix of visionary leadership, a punishing curriculum, and a final exam that demands nothing less than perfection. It really makes you stop and think. In a world that's moving faster and faster, is this kind of intense, focused trial by fire the way we master complex skills? How do you think you'd hold up? இன்னைக்கு டெக் உலகத்துல ஒரு டாப் டியர் டெவலப்பர் ஆகணும்னு கனவு இருக்கா? அப்படின்னா நீங்க ஒரு பெரிய பயங்கரமான சவாலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அது என்ன சவால்? அதுக்கு எப்படி தயாராகிறது? அத பத்தி தான் நாம இப்போ பார்க்க போறோம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த புரோகிராமோட லீட் வெனில் சொன்ன இந்த ஒரு வரியிலேயே இதோட தீவிரம் புரியுது. இது ஒரு மிக முக்கியமான புரோகிராம். சிம்பிளா சொன்னாலும் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்கு. இப்ப இந்த நம்பரை பாருங்க. 210 நிமிடங்கள். இது வெறும் டைம் இல்ல. இதுதான் அந்த இறுதி தேர்வோட பிரஷர். நினைச்சு பாருங்க, 3.5 மணி நேரம் ஒரு நான் ஸ்டாப் கோடிங் மாரத்தான். சரி, அப்போ என்னதான் இது? இந்த உயர்மட்ட கோடிங் சவால்னா என்ன? வாங்க இந்த 40 நாள் பூட் கேம்ப் பத்தி கொஞ்சம் விரிவாவே பாப்போம். முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க, இது வெறும் 40 நாள்ல அட்வான்ஸ்டு ஜாவா அண்ட் டிஎஸ்ஏ, அதாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்கரிதம்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு சாதாரண பூட் கேம்ப் கிடையாது. இதோட உண்மையான குறிக்கோளே வேற. ஒரு பயங்கரமான டெக்னிக்கல் பரீட்சை. அந்த பிரஷர்ல நீங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்றது சோதிக்கிறது தான். அந்த இறுதி தேர்வு, அதுதான் எஸ்சிபி ஃபில்டர், அதாவது சேஃப் எக்ஸாம் பிரவுசர். அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு வெளியே இருந்து எந்த உதவியும் கிடைக்காது, இன்டர்நெட் கிடையாது, வேற எந்த ஆப்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியாது. தனியா நீங்க மட்டும்தான் அந்த 210 நிமிஷத்துல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான கேள்விகளுக்கு நீங்க லைவா கோட் எழுதி அதை ஆப்டிமைஸும் பண்ணணும். வெறும் தியரி அறிவு இங்க செல்லாது. அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல செஞ்சு காட்டணும். ஓகே, இவ்ளோ பெரிய சவாலுக்கு எப்படித்தான் தயாராக முடியும்? ஒரு பெரிய கட்டிடம் கட்டணும்னா அஸ்திவாரம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். முதல்ல ஜாவா அடித்தளத்தை பலப்படுத்துறதுல இருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்குது. அவங்களோட சிலபஸ்ஸே ஒரு தெளிவான பாதையை காட்டுது பாருங்க. முதல்ல பேசிக் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்ல ஒரு மாஸ்டர் ஆகணும். அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கொள்கைகளை நல்லா உள்வாங்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் பேசிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பக்கம் போகணும். ரொம்ப லாஜிக்கலான ஒரு படிமுறை இது. இந்த அடிப்படைகள்னா என்ன? இதுதான் ஒவ்வொரு டெவலப்பரோட கையிலையும் இருக்க வேண்டிய டூல் கிட். டேட்டா டைப்ஸ், வேரியபிள்ஸ், லூப்ஸ், கண்டிஷனல்ஸ், அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ரிகர்ஷன், அரேஸ், ஸ்ட்ரிங்ஸ்னு இது எல்லாத்துலயும் தெளிவா இருந்தாதான் அடுத்த கட்டத்துக்கே போக முடியும். அடுத்து வர்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு, ஓஓபி, அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். இங்க வெறும் தியரி மட்டும் படிச்சா பத்தாது. இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பாலிமார்பிசம், என்கேப்சுலேஷன் மாதிரியான கான்செப்டுகளை நிஜமாவே பிராக்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதுதான் பெரிய சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம்ஸோட முதுகெலும்பு. பெரிய பெரிய மலைகள் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நடக்க கத்துக்கணும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இதுவும். அட்வான்ஸ்டு டாபிக்ஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி சிங்லி, டப்ளி லிங்க் லிஸ்ட், ஸ்டாக்ஸ், கியூஸ்னு இந்த அடிப்படை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா உலகத்தோட நுழைவு வாயில். சரி, இப்போ அஸ்திவாரம் போட்டாச்சு. இப்போதான் அசலைன ஆட்டமே ஆரம்பிக்க போகுது. இங்க இருந்துதான் சவாலோட தீவிரம் ராக்கெட் மாதிரி மேல போகும். நாம படத்துல எல்லாம் பாப்போமே அந்த ட்ரெய்னிங் மாண்டாட் சீன், அது இப்போதான் ஆரம்பிக்குது. பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் ஒரு நேர்கோட்ல போற மாதிரி. ஆனா இப்போ பைனரி ட்ரீஸ், பைனரி சர்ச் ட்ரீஸ், கிராஃப்ஸ்னு சிக்கலான கிளைகளா பிரியிற நான் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு உள்ள போறாங்க. இங்கதான் மூளைக்கு நிறைய வேலை இருக்கும். முதல்ல நாம பாக்குற டெக்னிக் பேக் ட்ராக்கிங். ஒரு பெரிய மர்மமான காட்டுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு வரீங்க. வெளியே வர என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு வழியில போவீங்க, அது சரியில்லைனா திரும்பி வந்து வேற வழியில போவீங்க இல்லையா? அதுதான் பேக் ட்ராக்கிங். அடுத்த டெக்னிக் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி, அதாவது டிவைட் அண்ட் கான்கர். ஒரு பெரிய பிரச்சனைய பார்த்த உடனே பயப்படாம அதை சின்ன சின்ன சுலபமா தீர்க்கக்கூடிய பகுதிகளா உடைச்சு அப்புறம் ஒன்னா சேர்க்கிறது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு முறை இது. அப்புறம் கிரீடி அப்ரோச், இது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமானது. ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அப்போதைக்கு எது பெஸ்டோ அதை மட்டும் யோசிச்சு செய்யறது, எதிர்காலத்தை பத்தி கவலைப்படாம. கூடவே ஸ்லைடிங் விண்டோ டெக்னிக், பெரிய டேட்டா செட்ல ஒரு சின்ன ஜன்னலை நகர்த்திக்கிட்டே போற மாதிரி
வேகமா டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ண இது உதவும். ஆப்டிமைசேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இங்க பாருங்க, இந்த டேபிள் ஒரு முழுமையான லிஸ்ட் கொடுக்குது. பேசிக்கான சர்ச்சிங் சார்ட்டிங் அல்கோரிதம்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு பேட்டர்ன் சர்ச்சிங், கிராஃப் அல்கோரிதம்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா முக்கியமான அடிக்கடி இன்டர்வியூல கேட்கிற அல்கோரிதம்ஸையும் இதுல கவர் பண்ணிடுறாங்க. ஒன்னு கூட மிஸ் ஆகல. ஓகே, இவ்ளோ பயிற்சி, இவ்ளோ கடின உழைப்பு எல்லாம் எதுக்கு? எல்லாம் இந்த இறுதி போருக்காக தான். ஒரு மும்முனை தாக்குதல் மாதிரி 3 பெரிய தலைப்புகள்ல இருந்து கேள்விகள் வரும். அந்த 3 தலைகள் இதுதான். கோடிங் உலகத்தோட பாஸ் லெவல்னு சொல்லலாம். டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங், கிராஃப்ஸ், அப்புறம் ட்ரைஸ். இந்த பேரை கேட்டாலே பல பேருக்கு தலை சுத்தும். ஏன்னா இதுதான் கோடிங் இன்டர்வியூல இருக்கிறதுலயே கஷ்டமான டாபிக்ஸ். இதுல மாஸ்டர் ஆகிறதுக்கு வெறும் தியரி படிச்சா மட்டும் போதாது. அந்த நேர அழுத்தத்துல, அந்த பிரஷர்ல லைவா ஒரு பிரச்சனைய புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிச்சு அந்த தீர்வை ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். இதுதான் ஒரு நல்ல டெவலப்பரை ஒரு கிரேட் டெவலப்பர் கிட்ட இருந்து பிரிச்சு காட்டுற விஷயம். அப்போ இந்த மாதிரி சவால்களை ஜெயிக்க உண்மையிலே என்னதான் தேவை? இதுவரைக்கும் என்ன கத்துக்கணும்னு பார்த்தோம். இப்போ ஏன் இதெல்லாம் இவ்ளோ முக்கியம்னு பார்க்க போறோம். இந்த நிலை ஏன் இவ்ளோ முக்கியம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தீவிரமான ப்ரோக்ராம் எதுக்கு தேவைப்படுது? ஏன்னா டெக் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ அதைத்தான் எதிர்பார்க்குது. இந்த ஒப்பீட்டை பாருங்க. ஒரு சாதாரண பூட் கேம்புக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு உயர்மட்ட ப்ரோக்ராமுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒன்னு வெறும் தியரிய சொல்லிக் கொடுக்குது, இன்னொன்னு அதை லைவா பிரஷன்ல செஞ்சு காட்ட சொல்லுது. இதுதான் இப்போதைய மாற்றம். பெரிய டெக் கம்பெனிகள் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது வெறும் அறிவில்ல, அதை செயல்படுத்தும் திறன். அப்போ நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, டாப் டெக் கம்பெனிகள்ல வேலைக்கு சேர்றதுக்கான தகுதி, அதாவது அந்த பார் இப்போ ரொம்பவே உயர்ந்துடுச்சு. ஆழமான அல்காரிதம் அறிவுங்கிறது இப்போ ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் இல்ல, அது ஒரு அடிப்படை தகுதி. அதுதான் உள்ள போறதுக்கான நுழைவுச்சீட்டு. இண்டஸ்ட்ரி அதோட எதிர்பார்ப்பை தெளிவா சொல்லிருச்சு. அந்த உயரத்தோட அதை தாண்ட நீங்க தயாரா?